تو لہذا جو پہلے ہی خطاب کر رہا ہے اسے دعوت خطاب دینا یہ کام عقلی اور بے عقلی کی دلیل ہے۔ اسی طرح جو پہلے ہی ایمان کی بلند ترین سیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا، اس ابو طالب کو دعوت ایمان دینا عصمت رسول کے خلاف تھا، عصمت رسول کے بھی خلاف تھا، حکمت رسول کے بھی کیا تھا، جو ہے وہ خلاف تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ابو طالب علیہ السلام وہ کامل مومن ہے، وہ کامل مومن ہے کہ جس کے ایمان کا کلمہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب اس مومن کا نام ہے کہ جس کے ایمان کا کلمہ خود محمد پڑھتے رہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں کیا کیا، محمد مصطفیٰ نے جو ہے وہ کان میں جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے جو ہے وہ کچھ کہا۔ ہاں ویسے تو جو ہے وہ نہ دیکھنے پہ آئے نہ سننے پہ آئے، تو جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہاتھوں پہ بلند کر کے بھی دکھاتے رہے، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا، چونکہ اللہ نے اسی آیت میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَتَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے یہ دل اندھے ہیں جن سے یہ نظر نہیں آتا ان کو۔ لہذا اب بحث جو ہے وہ ایمان ابو طالب پر نہیں ہوگی، بحث اس بندے کے ایمان پر ہوگی جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرے گا، چونکہ یہ ان آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں کہ ان کو ایمان ابو طالب نظر نہیں آ رہا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں بات کہی تھی حضرت ابو طالب کے، جس کو علامہ امینی نے جو ہے وہ لکھا، علامہ امینی نے جو کتاب لکھی ہے الغدیر، سب سے بڑی کتاب ولایت کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ فقط حضرت ابو طالب کے کان میں نہیں، جنگ احد والی رات جناب حمزہ سید الشہداء کے کان میں بھی محمد مصطفیٰ نے وہی بات کہی تھی جو حضرت ابو طالب کے آخری وقت کان میں کہی، اور لکھا کہ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ کے کان میں، اور کیا کہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کان میں۔ جب جنگ احد شروع ہونی تھی تو جو ہے وہ جناب علامہ امینی لکھتے ہیں کہ معصومین سے یہ منقول ہے کہ معصومین نے یہ بتایا کہ آخری وقت میں کیا محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا اور کیا جناب حمزہ کے کان میں کہا۔ جب جنگ احد شروع ہونی تھی رسول اللہ اپنے چچا کے پاس گئے، کیا کہ کہنے لگے اے چچا کل آپ شہید ہو جائیں گے، کل آپ شہید ہو جائیں گے، مگر اس شہادت کا رتبہ آپ کو تب ملے گا جب اس پر ایمان لائیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، ورنہ اس شہادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اے چچا کل جب آپ شہید ہو جائیں گے، چونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی طرف سے میں اعلان ولایت حضرت علی ابن ابی طالب کروں، لہذا آپ سے میں کہتا ہوں کہ ابھی میرے بھائی علی کی ولایت کا کیا کر لیں، اقرار کریں۔ اور یہی جناب حمزہ کے کان میں کہا، اور یہی حضرت ابو طالب کے کان میں آخری وقت میں کہا کہ اے چچا حضرت ابو طالب اپنے بیٹے علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کی ولایت کا اقرار جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ جب حضرت ابو طالب کا گزارا ولایت علی کے بغیر نہیں ہے تو عام مسلمانوں کا گزارا ولایت علی ابن طالب کے سوا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو وہ ان کافروں کی عقل تھی جنہوں نے یہ تعقل کر لیا کہ یہ ایک ایسی ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو کہیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اگر دریاؤں سے کہیں تو دریا اپنے رخ موڑ لیں، وہ تھی مشرک عقل، اور یہ ہے ایک کامل مومن کی عقل۔
इसने क्या ताकुल किया, इसने क्या दर्क किया कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। और ये रवायत आपने कई दफा सुन रखी होगी कि जनाब फातिमा बिन्त असद जब तशरीफ लाई, आके जनाब अबू तालिब को जो है वो आके मुबारकबाद दी कि आपका भतीजा जो इस दुनिया में तशरीफ लाया है। और अजीब मैंने ये देखा है कि ऐसा नूर साते हुआ कि जो पूरी दुनिया को जिसने क्या कर दिया, रोशन कर दिया, पूरी दुनिया उसके नूर से जगमगा उठी। मुस्कुराए हजरत अबू तालिब और मुस्कुरा के कहने लगे, ऐ फातिमा बिन्त असद, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ठीक आज से 30 साल बाद ऐसा बच्चा, इस बच्चे का वसी तेरी गोद में आएगा। क्या हजरत अबू तालिब पर वही नाज़िल होती थी? नाउज़ बिल्लाह, हजरत अबू तालिब पे वही नाज़िल नहीं होती थी। हम नाउज़ बिल्लाह हजरत अबू तालिब की कोई नबूवत के कायल नहीं है। तो कैसे पता चला? हाँ, फरिश्ते आते होंगे हजरत अबू तालिब के पास, उनकी खिदमत करने के लिए फरिश्ते आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आते थे। परेशान हो गया। क्या ये मुत्तफिक का मसला है? नहीं, तमाम मुसलमानों का, सुन्नी शिया वहाबी जितने मुसलमान फिर के सब यहाँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो तमाम मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह के साथ क्या कर दिया था? बाइकाट कर दिया था। और 3 साल तो शैब अबी तालिब में आप रहे, उससे पहले भी जो है वो बाइकाट था। और तमाम ने ये लिखा कि जब जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाली थी और जनाबे खदीजतुल कुबरा की शहादत में थी, तो उस वक्त क्या हुआ? मुशरिकीन मक्का की कोई खातून आने पे तैयार न हुई। तो उस वक्त कौन आया? जनाबे आसिया, जनाबे मरियम, ये तमाम खवातीन तशरीफ लाई या ना लाई? और जब ये खवातीन का पूरा काफिला आ रहा होगा तो उनके साथ साथ आगे सैयदुल मलाइका भी तो आ रहे होंगे। तो वो जो खिदमत करने के लिए, जो जनाबे खदीजा की खिदमत करने के लिए तशरीफ लेकर आई और मलाइका आते थे, तो इनके लिए अगर आए तो ताज्जुब की जो है वो क्या बात है। हाँ, कैसे पता चला? वही तो नाजिल होती थी। और ये वो हजरत अबू तालिब हैं कि जिन्होंने जगह जगह पर रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान किया। खुद रसूल ने अभी ऐलान नहीं किया, मगर इन्होंने बचपन में उस वक्त ऐलान किया, विलादत पे ऐलान किया, उसके बाद क्या किया? बहुत सारी जगहों पे क्या किया? ऐलान किया। हाँ, इन पे वही नाज़िल नहीं होती थी, मगर वो अक्ल रखते थे, वो नफ्स रखते थे कि जिसके अंदर ऐसी ताकत थी जिसने ताकुल कर लिया कि ये हस्ती जो इस दुनिया के अंदर आई है कि ये मामूली हस्ती नहीं है। ये नफ्स है जिसके अंदर एक ताकत आती है कि जिससे इंसान वो चीजें भी देखता है कि जो आम आंखों से नजर नहीं आती, और वो बातें भी सुन लेता है कि जो इन कानों से सुनाई नहीं देती। और अभी तक तो कुरान मजीद नाज़िल ना हुआ था कि पहले ही हजरत अबू तालिब की जुबान से ये निकला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा पसंद आया ये जुमला कि उसी को बयान ही पूरी आयत क्या किया जो है वो बनाकर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रखा। ये है अक्ले मोमिन और अक्ले मुशरिक, कितना जो है वो फर्क है। तो आपकी खिदमत में जो असल चीज जो मैं नकल करता था वो ये कह रहा था कि ये जो तअक्कुल इंसान के नफ्स की एक क्या है? ताकत है। अगर ये इंसान का नफ्स क्या हो जाए? बेदार हो जाए, इंसान का नफ्स अगर पाकीज़ा हो जाए, इंसान का नफ्स इसके अंदर जो मरातब हैं, इंसान उन मरातब को अगर तय कर ले तो फिर ये इस काबिल हो जाता है कि उस तरफ की जो आवाजें हैं वो भी इसको सुनाई देने लगती हैं और वो चीजें भी इंसान देखने लग जाता है जो आम बंदा इन आंखों के जरिए से जो है वो नहीं जो है वो दरक कर सकता और नहीं देख सकता। नफ्स जो है